मूसेवाला नाल थार च मौजूद दोस्तां दा विधायक गुरप्रीत बनावाली कोल खुलासा किया पिछा कर रही गड्डियां दा हो गया सी एहसास। मूसेवाला नूं दस्सिया भी पर उसने कहा यह फैन ने। हमलावरां ने गड्डी बराबर लाके थार दे टायर ते कीती फायरिंग। सिद्धू ने कीता हवाई फायर। हमला होण ते मूसेवाला बोलिया डरो ना हौसला रखो। सिद्धू मूसेवाला ते हाईटैक हथियारां नाल कीता गया सी हमला। 2 मिनट के करीब हुई फायरिंग। थार च हो गया सी धुआं ही धुआं। एक बार बंद होने तो बाद दोबारा फिर कीती सी फायरिंग। मूसेवाला दी मौत यकीनी करना चाहुंदे सी हमलावर। मूसेवाला दा कतलकांड दे विच नवीं सीसीटीवी आई सामने। मूसेवाला दी थार दा पिछा कर रही ने कोरोला ते बोलेरो। कतल तो 8 मिनट पहलां दियां ने तस्वीरां। पिंड मूसे च मूसेवाला दी बनेगी यादगार। चिखा वाली जगह ते बनाया जा रहा स्मारक। मोगा दे विच नौजवानां ने बाहां ते बनवाए मूसेवाला दे टैटू। मूसेवाला दे कतलकांड दी जांच लई पंजाब सरकार ने होर मजबूत कीती एसआईटी। जांच टीम च जोड़े एजीटीएफ दे एआईजी आईजी जसकरण सिंह दी निगरानी च होएगी जांच। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पिटीशन ते अज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट होएगी सुनवाई। लॉरेंस ने पंजाब पुलिस नूं प्रोडक्शन वारंट ना देने की कीती है अपील। एनकाउंटर का जताया डर। मूसेवाला कतल केस च बोलदा लॉरेंस दा नां। अमृतसर च खालसा कॉलेज के बाहर गोलियां मार के नौजवान का कतल। मृतक के दोस्त की हालत गंभीर। निजी रंजिश करके हुई सी तकरार। बस लुट केस दे विच आया नवा ट्विस्ट। लुधियाना पुलिस कमिश्नर ने लुट के दावे नूं कीता खारज। कहा टोल प्लाजे दे कोल एक मामूली जिहा होया सी झगड़ा। हथियारां दा नहीं कोई सबूत। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर दे नाल। बंबीहा गैंग ने एक बार फिर तो धमकी दी है। इस बार गैंगस्टर भूपी राणा ने पोस्ट पा के धमकी दी है। कहा कि मूसेवाला नूं साडा नाम जोड़ के मारिया गया। असीं जाणदे हां कि की करना है। मूसेवाला दे कातलां दा पता दस्सण वाले नूं 5 लाख दा इनाम देवांगे। हुण फिर तो धमकी दी गई है बंबीहा ग्रुप दे वल्लों। हुण भूपी राणा गैंगस्टर भूपी राणा दे वल्लों पोस्ट पा के धमकी दी गई है। कहा कि साडा नाम जोड़ के मूसेवाला नूं मारिया गया। असीं जाणदे हां कि की करना है। मूसेवाला दे कातलां दा पता दस्सण वाले नूं 5 लाख दा इनाम देवांगे। एक बार फिर तो धमकी दी गई है बंबीहा गैंग दे वल्लों। पहलां भी धमकियां दित्तियां गईयां ने। हुण गैंगस्टर भूपी राणा दे वल्लों एक पोस्ट पाई गई है जिस दे विच कहा गया है कि मूसेवाला दे कातलां दा पता दस्सण वाले नूं 5 लाख दा इनाम देवांगे। इस पूरे मामले दे विच सिद्धू मूसेवाला दे दोस्तां दे वल्लों वड्डा खुलासा कीता गया है। विधायक गुरप्रीत बनावाली दे कोले खुलासा कीता गया जदों ओह हस्पताल दे विच उन्हां दा पता लैण पहुंचे सी। पिछा कर रही गड्डी दा एहसास हो गया सी। सिद्धू मूसेवाला नूं आगाह कर दिता सी। पहलां सिद्धू मूसेवाला ने कहा कि यह फैन होणगे। मूसेवाला ने पहलां पजेरो कड्ढी सी लेकिन पजेरो दा टायर पंक्चर सी। फिर थार बाहर कड्ढी गई। फॉर्चूनर दी चाबी माता दे कोल सी। माता उस वक्त घर नहीं सी तां थार लैके गए। थार दे विच जदों बैठे जगह घट सी। गनमैन नूं नाल नहीं लैके गए। कहा कि हुणे ही आ जाना है लेकिन ये हुणे ही नहीं हो पाई। तकरीबन 8 तो 10 मिनट दे विच ये भाणा वरत गया। मूसेवाला दे दोस्तां दे वल्लों ये खुलासे कीते गए ने कि पहलां ही एहसास हो गया सी गड्डी पिछा कर रही सी लेकिन मूसेवाला ने उस वेले कहा कि ये फैन होणगे। तो ਚੱਲਣ ਦਾ मैं ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਘਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪਜੈਰੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਜੈਰੋ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਸੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪਜੈਰੋ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਪਜੈਰੋ ਗੱਡੀ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥਾਰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਥਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਰ ਕੱਢੀ ਆ ਤੇ ਥਾਰ ਕੰਜਸਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਦੋ ਬਹਿੰਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗਨਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਗਨਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਆਉਣੇ ਆ ਸਿਰਫ 500 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੀਟਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜੇ ਆ ਤਲਵੰਡੀ ਟੂ ਮਾਨਸਾ ਰੋਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹੀ ਗਏ ਆ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ ਚਾਣਚੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਬਲੈਰੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੁੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੈਨ ਬੜੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾਗਾ ਫੈਨ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੱਡੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 500 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਓਵਰਟੇਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ। ਗੱਡੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰਕੇ ਥਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋ ਨਾ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਿਸਟਲ ਸੀ, ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਲੋ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੋੜੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਬਰਾਬਰ ਲਾ ਕੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਵੱਜੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਅਲਰਟ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੈਪਨ ਸੀ 45 ਬੋਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੈਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਫਾਇਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਡਰ ਜੇ ਵੀ ਫਾਇਰ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਫਾਇਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਟਾਇਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ? 2 ਫਾਇਰ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਹੀ 2 ਸੀ। ਕਾਰਤੂਸ 2 ਸੀ, ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ 2 ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਚ। 2 ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 20 ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੈਪਨ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਓਵਰਟੇਕ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆਗਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਡਰਨਗੇ ਵੈਪਨ ਆ, ਬਟ ਉਹ 2 ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੈਪਨ ਫੁੱਲ ਲੋਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਫਾਇਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਫੇਰ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਉਤਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਇੰਨਾ ਵੈਪਨ ਦਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈਟੈਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ 2 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬੁਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਕੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਘਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਆ ਸ਼ੈਲ ਪਜੈਰੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਇਰ ਪੰਚਰ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਜੈਰੋ ਗੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਸੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪਜੈਰੋ। ਬਲੈਰੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਰੋਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਾਇਰ? ਕਰੋਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਰੋਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਬਲੈਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਲੈਰੋ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰੋਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਲੈਰੋ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਨਟ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਤੇ ਚੜੇ ਕਿੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਆ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਾਲੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ
ਝੋਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਝੋਲੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਚ ਡਿੱਗ ਝੋਲੀ ਬੁੱਕਲ ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਟਾਰਗੇਟ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਸੀ, ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲਾਈਆਂ। ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜਾਨ। ਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਟਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹਮਲਾ। ਜੇ ਥਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਹ ਬਦਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸਮਝ ਬੈਠਾ। ਪਤਾ ਹੁਣ ਬਾਈ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਦੂਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਬਾਈ ਓਏ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਗੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਰੋਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾਰ ਘੇਰ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ। ਪਰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਜਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਤਾਰਨੀ ਪਈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾਰ, ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਰੋਲਾ ਤੇ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 8 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀਆਂ ਥਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:21 ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮੀ 5:21 ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਿਰਫ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮ 5:21 ਤੇ 28 ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲੋਂ 26 ਸੈਕਿੰਡ ਪਿੱਛੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮੀ 5:29 18 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮੀ 5:29 ਤੇ 19 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਰਕ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾਰ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਸ਼ਾਮੀ 5:29 ਤੇ 32 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾਰ ਤੋਂ 14 ਸੈਕਿੰਡ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਉੱਠਿਆ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਜਵਾਰ ਕੇ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੋ ਰੈਸਟੋਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਘਟਾਈ ਸਾਰਾ ਗਈ? ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਹੁਣ जुडिशियल कमीशन बन गया है, मान साहब ने बनाया है, रिपोर्ट आएगी पता चलेगी, लेकिन मैं यही कहूँगा ये रीस्टोर नहीं किया जा सकता। जी, और सब लोगों को पता जो उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं उनका मकसद क्या है जी। बेचारे खाते पीते घर के जमींदार हैं, किस धंधे में बढ़ गए, ये तो सोचने वाली चीजें हैं। और नए नए बच्चे जो उभरते हुए बच्चे, जिस तरह से पंजाब में हुए हैं 2-3 मर्डर ये हुए हैं जी। पहले ही पंजाब में लोग यहाँ पे है नहीं, कुछ नौजवान नशे की उसमें हैं और कुछ ये घटनाएं देख के यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे तो पंजाब को बड़ा नुकसान होगा। इस पे सरकारों को पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। तो अभी परिजनों से मिलकर आए हो? बिल्कुल अकेले था भाई, परिजनों के लिए तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं, ना हमारे पास में ना उनके हैं। एक सांत्वना देते हैं भाई सभी लोग साथ में, लेकिन जिस पे घटना घटती है और हालात ये है कि अकेला बच्चा है वो ही चला गया, तो कहने के लिए तो किसी पे कुछ नहीं है। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਜੀ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੇ ਏਆਈਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਮੈਂਬਰੀ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਆਈਜੀ ਇਸ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣਗੇ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਏਆਈਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਈ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ क्योंकि उसका इनकाउंटर हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल की और इसके अंदर हमने डिमांड की कि कोई भी अगर प्रोडक्शन वारंट पंजाब पुलिस की तरफ से आता है, कोई भी ट्रांजिट डिमांड के लिए पंजाब पुलिस आती है, तो दिल्ली पुलिस को ही उसकी पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा दिया जाए और पूरी जवाबदेही तय की जाए कि उसका कोई भी पंजाब पुलिस ले आके फेक एनकाउंटर ना कर दे। अर्जेंसी यही थी क्योंकि हमें जो हालात पंजाब के अंदर दिखाई दे रहे थे कि उसके अंदर था कि पंजाब पुलिस कभी भी आनन फानन में उसको यहाँ से ले आकर और पॉलिटिकल माइलेज में या पॉलिटिकल दबाव में आकर कहीं भी उसका फेक एनकाउंटर ना कर दे। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਗੈਂਗਸਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏ 2 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਬੰਬੀਹਾ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੀਰਜ ਬਵਾਨਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਾਇਕ ਮਨਕੀਰ ਔਲਖ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਟੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ,
News 18।